بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. الصنف الأول في العلماء في الدين والقول في نصيحة العلماء وتذكيرهم وتخويفهم وتحذيرهم. اعلم أن العلماء هم الرؤوس من الناس والوجوه فيهم، ومثلهم منهم مثل الملح من الطعام، يصلح الطعام بصلاحه ويفسده بفساده. ولذلك قيل: يا معشر القراء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. ما يصلح الملح إذا الملح فسد. نعم. فالقراء هم العلماء، وقد كان يطلق هذا الاسم عليهم في الأزمنة السابقة، فإن حملة القرآن كانوا هم العلماء بدين الله وبأمره وأحكامه، حيث كانوا إذا قرأوا القرآن تفقهوا فيه وعلموا آمره وناهيه وواعظه وزاجره وما ينبغي الوقوف عنده منه. ولذلك عزم جمع القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قبض صلوات الله وسلامه عليه عن ألوف كثيرة من الصحابة، لم يجمع القرآن منهم إلا نفر قليل، قيل 4 وقيل 7 على خلاف في ذلك. وكان من يحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران يعد من علمائهم وفقهائهم. وفي الحديث: من استظهر القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. ومعنى استظهر القرآن أي حفظ عن ظهر قلبه، وهو الحفظ بالغيب. فالقرآن تنزيل عظيم من رب عظيم على رسول كريم، قد جمع الله فيه علم الأولين والآخرين وأخبار السابقين واللاحقين، كما قال عليه الصلاة والسلام: فيه نبأ من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكمك بينكم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن التمس الهدى من غيره أضله الله. الحديث. فقد آل الأمر إلى أبواب يقرأ القرآن، أحدهم من فاتحة إلى خاتمته لا يدري ما هو ولا فيما أنزل ولا بأي شيء أنزل، ثم إنه لا يظن أنه لا يعلم ولا يدري حتى تنبعث منه داعية لأن يطلب علم ذلك ومعرفته، وذلك من فرط غفلته وشدة انصراف قلبه عن فهم كتاب ربه، استغراقا بالدنيا ورغبة في شهواتها واضطرارا بزخارفها. فمن أضل ممن هذا الوصف وصفه وهذا الشأن شأنه. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فقد علمنا أن القرآن العظيم أصل العلوم ومعدنها ومجمعها وموطنها. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ونزلنا عليك
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا رأيت الرجل يقرأ القرآن لا يبدله ولا يتدبره ولا يفهم فيه، ورأيته يحضر إلى تلاوته وهو يلهو ويلهو، فلا تشكن في أنه غافل مهجور مصروف عن آيات الله، قد حل به من الله رفق وسخط، وقد أقفل الله على قلبه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولا يغرنك أنه يقرأ القرآن، وقد ورد أن أكثر منافقي هذه الأمة قراءها، وما ينفع بذلك، وقد أصبح القرآن حجة لله عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وفي الحديث الآخر: من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن ساقه خلف ظهره قاده إلى النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Sampai kita di dalam as-sinful awal, golongan jenis pertama yang akan didakwain, dinasehati oleh Imam Haddad dalam kitab Ad-Da'watut Tammahnya. As-sinful awal ini adalah al-ulama, para ahli ilmu. Diawali dengan dakwah kepada para ulama. I'lam, ketahuilah, annal ulama humur ru'us minan nas wal wujuh fihim. Ulama itu seperti kepala dari kumpulan manusia. Perumpamaan mereka seperti milih, seperti garam yang ada di makanan. Bisa menjadi penyedap rasa jika sesuai ngasihnya, sesuai ukuran. Setengah sendok, seperempat sendok, tergantung jenis makanan dan banyaknya makanan. Jika sesuai ukuran garamnya, maka akan enak, jadi sedap rasanya. Wa yufsudu bifasadih. Dan garam juga bisa merusak makanan kalau tidak sesuai. Misalnya ngasihnya kebanyakan. Sudah dagingnya mahal, rempahnya mahal, garamnya kebanyakan, maka rusak gara-gara garam. Jadi ulama itu sama seperti garam. Bisa bikin enak, penyedap rasa, kalau tepat bisa jadi merusak
asin, tidak kemakan kalau over berlebihan dan tak sesuai ukuran. Ulama kalau tepat, bagus, bisa membimbing umat menjadi umat yang baik. Namun jika ulamanya salah, over berlebihan, maka akan membuat umat rusak, sesat, dan juga tidak selamat. Luar biasa ini perumpamaan yang disebutkan oleh Imam Al-Haddad rahimahullah. Kalau sudah rusak, lebih bahaya daripada Dajjal. Lebih mengkhawatirkan, lebih ditakuti oleh Rasulullah, melebihi fitnahnya Dajjal adalah ulama ulama yang rusak. Kalau sudah kebanyakan garamnya, maka kuah sebelanga rusak semuanya. Ya, makanan itu jadi tidak enak, mubadzir, terbuang begitu saja. Wa hakadha. Ya ma'syaral qurra ya milhal bilad. Wahai para ulama, wahai garamnya kota, kampung. Ma yuslihul milha idzal milhul fasad. Apa yang bisa diperbaiki pada garam kalau garamnya rusak? Apa yang bisa diperbaiki oleh ulama kalau ulamanya rusak? Ini pertemuan pertama menasehati para alim ulama. Seperti yang di hadis yang lain bahwa fasadur ra'iyah bifasadil muluk. Rusaknya rakyat karena rusaknya pemimpin. Wa fasadul muluk bifasadil ulama. Sedangkan rusaknya pemimpin dengan rusaknya ulama. Ini mengerikan. Ini hadisnya mengerikan. Coba dengarkan. Innama fasadat ar-ra'iyah bifasadil muluk. Rusaknya masyarakat karena rusaknya pejabat. Wa fasadul muluk bifasadil ulama. Dan rusaknya pejabat dengan rusaknya ulama. Falaulal qudah su' wal ulama su' laqalla fasadul muluk khaufan min inkarihim. Kalau bukan karena pemimpin yang jelek dan ulama yang jelek, maka akan sedikit rusaknya pejabat, raja, karena takut dari ingkarnya. Jadi begini, masyarakat ini bisa rusak kalau pejabatnya pejabatnya seenak dewe, rakyat ditipu. Rusak masyarakat kalau pejabatnya rusak. Salah bikin undang-undang, aturan, menghalalkan yang haram, minuman, narkoba. Kalau sudah rusaknya rakyat dengan rusaknya pejabat. Rusaknya pejabat dengan rusaknya ulama. Pejabatnya tidak takut sama ulama karena ulamanya bisa disogok. Pejabatnya tidak takut, tidak ada yang ngingkari, tidak ada yang diwibawai, tidak ada yang ditakuti. Kalau ulamanya rusak, pejabatnya rusak. Pejabatnya rusak, rakyatnya rusak. Berarti kembali ke ru'us, kembali ke kepala, yaitu para ulama. Apa yang terjadi sekarang ini? Harusnya ulama berevaluasi. Ini mungkin sebab saya
yang ngaku ulama tapi padahal ngelama. Ngaku ahli ilmu padahal tidak ngamalkan ilmu. Menjilat, ngambil kesempatan. Jangan sibuk menuduh pejabatnya, apalagi menuduh rakyatnya. Balikkan ke diri sendiri. Ini ahli ilmu, mungkin kurang mengamalkan ilmunya. Dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit minta, akhirnya tidak wibawa. Akhirnya ulamanya di bawah aturan pejabatnya. Karena sudah disogok uang, bantuan ini, bantuan ini. Mau amar ma'ruf nahi mungkar, takut sudah. Karena sudah jadi tim sukses. Tim apa? Tim sukses. Makanya pondok kita ini tidak menerima bantuan pemerintah kecuali jika dibantu tanpa syarat. Tidak ngatur-ngatur. Tidak apa-apa. Mau bantu pondok misalnya untuk santri. Kayak MBG. Tidak apa-apa. Haknya satu. Hak siswa-siswi, hak santri. Nomor dua, ada pengaturan. Setelah makan MBG harus nyoblos Prabowo misalnya. Tidak ada. Tidak ada wowo lawiwi. Ya kan? Kita tidak terikat. Jadi, tidak apa-apa ambil itu. Karena memang haknya warga yang sudah diputuskan lewat pemimpin kita. Tapi jangan ngatur. Harus ke sini. Kalau sudah dapat MBG misalnya harus nyeblos. Apa itu? Partai apa itu namanya? Tidak ada kayak gitu. Kalau ngatur-ngatur, tidak boleh sama Habib. Ngambil MBG wala bangun MBG. Tidak ada hubungannya. Jadi, seharusnya para ahli ilmu itu evaluasi rusaknya pejabat gara-gara ulama. Yang banyak mengambil kepentingan. Kalau sudah di bawah mereka, disogok uang, jilat uang, akhirnya haram jadi harum. Dan akhirnya tidak bisa nahi mungkar. Sudah di bawah naungannya. Dikondisikan. Hati-hati ya. Ini yang harus diperhatikan. Makanya boleh pergi ke pejabat untuk menasihati. Kalau untuk lainnya, jaga jarak. Jangan senang-senang foto sama pejabat. Disimpan di rumahnya. Foto sama jenderal, disimpan di rumah. Biar kalau ada tamu, dekat sama jenderal ini. Tapi kadangkala ya kembali kepada individu masing-masing ya. Tapi lebih selamatnya hendaknya menghindari. Kadangkala dekat sama mereka itu dibutuhkan untuk mempermudah operasional. Kiai Imam Baghawi itu cerita sama saya. Kadang dekat sama bupati, butuh saat ada pengaspalan jalan, tidak mari-mari di dekat pondoknya. Tidak dapat-dapat. Telepon bupati langsung pusat, langsung turun, langsung selesai. Jalan umum. Kadang-kadang pesantren untuk pembenahannya. Jadi kadang dibutuhkan. Tapi kembali sekali lagi, jangan ambil kesempatan. Jangan menjilat. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati. Lebih amannya sebaiknya menjaga jarak. Datang untuk menasihati. Kalimatul haq inda sultan jair. Jihad terbaik, kalimat yang benar di sisinya sultan yang zalim. Dengan cara yang baik. Tanpa beban, tanpa ada kepentingan, dan seperti itu. Jadi, poin yang pertama itu. Yang kedua,
Fal qurra humul ulama wa qad kana yutlaq hadzal ism alaihim fil azminah salifah. Kalimat qurra itu kan isim fa'il. Pembaca, ahli, pembaca Quran, qurra. Fa'al. Qurra, pembaca. Kalau zaman dulu dibilang qurra, pembaca Quran, itu ulama sudah. Zaman dulu. Zaman sahabat kalau sudah dibilang qurra, ahli baca Quran, berarti itu pasti ulama. Makanya hadisnya Nabi, ya ummu ahadukum aqra'ukumul Quran. Yang ngimami di antara kalian yang paling qurra. Karena kalimat qurra di skala itu adalah ulama. Yang bukan hanya enak atau hafal, tapi dia namanya ulama, faham dengan apa yang dibaca, hukum-hukum, faham dan mengamalkan Qur'annya. Itu qurra. Di zaman Nabi begitu. Makanya tidak semua punya pangkat qurra, ulama. Ada 4 atau 6 di zaman sahabat itu. Kalau di zaman sekarang, qurra belum tentu ulama. Qurra ya mungkin dia mahir dalam bidang bacaan Qur'annya, qori misalnya. Belum tentu dia ngerti apa yang dibaca. Hukum yang tersimpan, asbabun nuzul yang di dalam dibaca, tidak ngerti. Kalau dia akhir zaman ini. Jadi belum tentu qurra di akhir zaman ini adalah ulama. Kalau di zaman Nabi, qurra, istilah qurra adalah ulama. Mereka bukan hanya pintar baca Quran, tapi faham dan mengamalkan. Tahu mana yang perintah, mana larangan. Makanya sedikit dari zaman Nabi, sahabat yang qurra, dari ribuan sahabat itu, paling ada yang cuma 4 atau 7 orang. Yang hafal dan faham. Tidak semuanya hafal sahabat. Ulamanya sahabat itu sedikit. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, Sayyidah Aisyah, gitu-gitu. Tidak semua, ribuan loh. 124 ribu Nabi di Haji Wada. Cuma segitu yang ulamanya sahabat. Qurra'nya sahabat. Makanya setelah memperbaiki bacaannya dan hafalannya, hendaknya menyempatkan untuk mempelajari tafsirnya, maknanya, perintah larangan di dalamnya, baru ngamalkannya. Itu baru hamalatul Quran, yaitu ahli Quran. Keistimewaan bagi yang menghafal Quran, man istadharal Quran faqad udrijat an-nubuwatu baina janbayh. Siapa yang hafal Quran maka sudah masuk ke dalam jiwanya kenabian. Hanya saja ghairu annahu la yuha ilaih, dia tidak dapat wahyu. Kalau orang sudah hafal Quran, dia seakan-akan sudah kemasukan nubuah, kenabian. Cuma dia tidak dapat wahyu aja. Darah daging. Jadi luar biasa. Apalagi sampai dipahaminya, dipelajarinya, dan diamalkannya. Maka dianggap keluarga bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran kalau sudah masuk mendarah daging, fihi naba'um man qablakum. Quran itu adalah ada kabar orang sebelum kalian, wa naba'um man ba'dakum, kabar orang yang setelah kalian. Isinya Quran itu. Informasi orang dulu ada, informasi yang akan datang ada. Wa hukmu ma bainakum, hukum antara kalian. Man qala bi shadaq, yang ngomong dengan Quran pasti benar. Wa man hakama bi adal, yang menghukumi dengan Quran pasti adil. Wa man iltamasal huda min ghairi adallahu Allah, siapa yang mencari petunjuk di selain Quran akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan ini bulan Quran, kita harus fokus ke Quran. Imam Malik kalau sudah bulan Ramadan ninggalkan, nutup ilmu hadis, nutup ilmu yang lain, fokus ke Quran. Beberapa ulama Imam Malik kayak gitu.
Bukan berarti mereka tidak mau sama hadis, tapi fokus di Quran. Ada ulama lain ya tetap ngaji Quran, ngaji tafsir, ngaji tasawuf di Ramadan. Tapi banyak yang akabba alal Quran, fokus ke Quran. Sampai sebulan Ramadan 60 kali hatam. Berarti sehari berapa? 2 kah? 2 kali hatam. Sendirian, bukan gotong royong. Begitu juga Imam Syafi'i. Sebulan Ramadan 60. Siang 1 kali, malam 1 kali. Sehingga 30 hari kali 2, 60 kali. Kula jenengan kados napa? Niki sampun malam ke pinten niki? Hah? 8 Jawanya apa? 8. Halusnya apa? Beluk. Sudahkah kita hatam atau masih jalan di tempat? Hah? Kalau Imam Syafi'i sekarang hari 8 sudah 16 kali dah. Apa bisa? Bisa kok. Ada orang-orang sehari 3 hari hatam sekali. 2 hari hatam. Sehari hatam. Ada. Ini Imam Syafi'i. Nggak tahu Pak Syafi'i ya. Ini dia bulan suci Ramadan. Yang belum nyentuh Quran ya disentuh Qurannya. Santri wajib hatam. Dalam 21. Kalau belum hatam tidak boleh semuanya. Sekarang sudah malam 8, sudah tinggal berapa hari? Itu mundur lagi. Jadi sambil nunggu qomat sholat baca, udah turun santai baca, ya. Karena saya tidak yakin kalau sudah pulang sampai rumah ada khatam, tidak yakin. Yang dihatamkan dari situ. Faqad ala al-amru ila aqwamin yaqra'ul Qur'ana hatum min Fatihati ila Fatimati ila yajlimahu. Perkaranya sekarang sampai pada sebagian kaum baca Quran dari Fatihah sampai hatam dia tidak tahu apa ceritanya. Oh, pokoknya lucu. Nyampe ke derajat kayak gitu saya. Nah, ini apa ini? Wala fi maujud, turun ke siapa ini? Wala ya ini ayy syai'in maujud. Untuk apa diturunkan? Tidak paham. Kita kata Habib kemarin itu dikasih surat sama presiden, ada yang baca tapi tidak paham artinya. Bupati, ada bupati yang nomor 2 dikasih surat dibaca, paham artinya tapi tidak dikerjakan perintah. Yang nomor 3 dibaca dan paham dan dikerjakan. Presidennya nanya, nyampe suratku, nyampe dibaca, tidak. Cat ini. Yang nomor 2 ditanya, dibaca, baca. Paham, tidak paham, aduh, dibecat itu. Yang ketiga, dibaca suratku wahai bupati. Oh, dibaca Tuan. Paham. Diamalkan. Ya sudah. Apa isinya? Suruh bangun masjid. Sudah jadi. Jadi masjidnya sudah. Ya ini langsung naik pangkat. Besok kamu jadi gubernur ya. Itu perumpamaan yang gampang. Paham dong? Jadi kita di posisi bupati yang mana? Tidak dibaca sama sekali suratnya, atau dibaca tapi tidak paham. Kayaknya itu dah. Apal semacam. Apa? Mbo. Ya apa sama presiden mau diapain kira-kira? Dipecat apa di mana ini? Makanya belajar di sini ada tafsir Jalalain, Ustaz Fadil yang ngajar, Habib ngajar Qawaid Ulumul Qur'annya, itu menuju sana. Ya apa kasih surat tidak tahu, tidak paham isi. Kalau tidak paham, apa mungkin mengamalkan sesuatu yang tidak paham? Ya tidak kira lah. Ya,
Ayo jangan berhenti di sini. Hah? Surat-surat pendek dulu dari juz Alam itu tiap bulan. Kemudian juz Tabarok, kemudian surat-surat. Gitu. Nonton enggak umurnya? Sudah umur 40 ini sih mau mulai juz Amma. Paling nyampe kulhu mati gak ada. Dak mabai. Ada seorang menteri dari Turki apa ya? Ziarah ke makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan ini. Duduk-duduk, ada orang perempuan miskin bawa anaknya, kayak pengemis. Ibu menteri ngelihat ibu miskin ini, kasihan orang ini ya miskin, perlu dikasihani, perlu dikasih. Rencananya mau ngasih uang. Kenalan dulu, gimana Bu, sehat, sehat. Kasihan ya, kayaknya kekurangan. Alhamdulillah, semua baik, katanya yang miskin sama anaknya. Di tengah-tengah si menteri ini merasa kasihan sama si miskin ini nyeletup nanya, hal hafidtil Quran? Apakah kamu sudah hafal Quran? Kaget dengan pertanyaan ini. Dia seorang menteri, seorang doktor, seorang ini sudah pinter, sudah. Dia tahu diri bahwa dia tidak hafal Quran. Nanti kamu sendiri gimana? Oh, saya sudah hafal Quran, kata yang miskin. Anak saya juga proses ngomong. Kata si menteri, sekarang terbalik, yang perlu dikasihani adalah saya. Karena saya yang miskin. Umur segini belum hafal Quran. Sedangkan jenengan miskin secara dohir tapi kaya karena sudah hafal Quran. Kalau kita umroh tuh, di masjid misalnya, duduk di Nabawi. Ketemu sama orang Arab. Yang ditanya, ketemu orang Sudan. Kita ngaji Quran. Yang ditanya, hal hafid? Sudah hafal? Pertanyaannya begitu. Jadi malu sendiri kita. Karena bagi mereka, hafal Quran itu adalah sesuatu yang lumrah. Di Sudan itu anak kecil, awal yang sebelum belajar ilmu yang lain, bacaan Quran dan sampai hafal Quran. Baru belajar yang lain. Di Nabawi itu semua. Jadi pertanyaannya bukan apakah sudah baca Quran, bukan apakah sudah hafal Quran. Jadi jawab sama orang Indonesia, kulhu. Ya, itu nempeleng saya juga ya. Makanya saya inginnya sebelum mati juga mau hafal Quran insyaallah. Allah bitaufik, semoga dapat taufik. Imam ngarang kitab sudah saya kumpulkan data-data, tinggal tulis wa imma tahfidzul Quran. Mana yang kena mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah. Punya niat, tanam niat, nanti taufik dari Allah. Lu sampai niat aja dah ada. Dua niat atau yang hafal Quran. Rencana aja dah ada. Gimana mau dapat rencana dah ada? Man nawal niyah salihah fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufik. Siapa yang niat satu kali niat baik, Allah buka pintu 70 taufik. Nah, ini kalau niat aja dah ada, rencana aja dah ada. Wah, kef, gimana? Ini sekarang ya Usin dulu ngapalin. Sudah 18-an. Adik saya Ipa Aminah tuh hafal Quran. Tapi sudah sibuk jadi ibu rumah tangga dan enggak tahu tinggal berapa juz ya. Semoga tidak tinggal jus tomat saja nanti. Jadi kalau kan ada hadis adab yang pedih, dosa yang besar itu orang yang sudah Al-Quran kemudian melupakannya. Kalau katanya Kekholil As'ad, itu dosa yang besar bagi orang yang Al-Quran melupakannya. Kalau hadis hafalan ceramah beliau. Nah ini agak ringan ini ke saya. Nah, ini kabar gembira ini. Tidak tahu beliau ngambil dalilnya dari mana. Yang penting dauhnya ulama, kata saya, sudah. Kalau hafalan sudah keluar kayak Qul Husi lupa, Fatihah lupa, wah itu yang dosa besar. Kalau Al-Baqarah lupa, penghafalannya lek tepalek ya, hafal setoran saja, muroja aja enggak. Wah, kata. Baik.
Tidak tahu apa yang dibaca, tidak faham. Allah. Coba dengarkan. Thumma innahu la yahimmuhu annahu la ya'lam wa la yadri. Kemudian setelah dia baca ayat Quran, hafal dan dia tidak faham artinya, dia tidak kepikiran sama sekali. Tidak paham, tidak tahu, tidak kepikiran, tidak beban. Hatta tanba'itha minhu da'ya li an yatluba ilma daliku ma'rifat. Tidak ada beban, tidak ada pikiran dengan tidak mengertinya dia dengan apa yang dibaca, dia tidak sumpah. Sehingga tidak muncul semangat untuk mempelajari. Artinya, tidak ada sama sekali terlintas mau belajar apa artinya, tidak ada. Kata Imam Haddad begitu. Kita ada di sebuah zaman orang yang mungkin bagus bacaannya, hafal Qur'annya, tapi dia tidak paham apa yang dibaca dan tidak kepikiran untuk mau memahami, mau mempelajari, tidak punya waktu untuk itu. Sehingga semangat untuk menuntut ilmu tentang isinya, maknanya tidak ada sama sekali. Kenapa? Wadzalika min farti ghaflatih. Itu semua karena terlalu lalai dari Allah. Waduh, padahal sudah hafal Quran sih dibilang lalai. Wa syiddatin siraf qalbih an fahmi kitabi rabbih istighrakan bid dunya. Allah. Dan itu karena hatinya terlalu berpaling dari faham kitab Allah dan terlalu tenggelam dengan dunia. Padahal bacaannya enak loh ya. Sudah hafal Quran loh ya, tapi tidak paham toh. Tidak kepikiran untuk memahami, tidak punya semangat untuk mempelajari. Itu masih dibilang, apa kata Imam Haddad? Dibilang min farti ghaflatih, masih terlalu lalainya, terlalu tenggelam, asik dengan dunia. Ya apa yang tidak pernah baca, tidak pernah, waduh. Ini yang sudah baca, tidak paham, dibilang kayak gitu. Saya nggak mau coblas, saya nggak enak mau coba aneh, yopo kira. Inna lillahi wa inna ilaihi. Warabatan fi syahwatiha, punya rogbah, punya kemauan keras dengan dunia. Waghtiraran bi zakharifiyah, tertipu dengan kemewahan dunia. Faman adall mimman hadal waswas. Siapa yang lebih sesat kalau sifatnya seperti ini? Wa hadza sya'nu. Keadaannya seperti ini. Siapa? Ada orang yang lebih sesat daripada orang ini. Padahal ingat, bacaannya enak loh. Tapi tidak paham tok loh ini. Dibilang paling sesat. Pas lihat, saya gak iso moco, saya gak enak mocoan, saya gak apal apa-apa. Lah gak ngerti, gak apal, gak moco. Aduh. Sesatnya sesat itu. Kita berada di situ. Berarti PR kita banyak ini waktu untuk mempelajari Al-Qur'an. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Mereka itu orang-orang yang lalai. A'udzubillah. Allahumma aygid qulubana. Semoga Allah bangunkan hati kita, Allah sadarkan kita. Allah beri semangat kepada kita untuk meluangkan waktu untuk memahami suratnya sebelum kita meninggal dunia. Ya. Ma kitabuk, malaikat nanya, apa kitabmu? Al-Quran. Gerak, baca. Baca. Apa artinya? Ada, tak tahu. La ilaha illallah. Ayo. Faqad alimta anna al-Qur'an al-azim aslul ulum wa ma'danuha wa majma'uha wa mawtinuha. Qala Allah Ta'ala, kalau sudah tahu bahwa Quran adalah asli dari semua ilmu. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Kami turunkan Al-Qur'an atasmu sebagai penjelas untuk semua, petunjuk dan rahmat, kabar gembira untuk kaum muslimin. Allah. Kalau ngerti bacaan Quran, tarawihnya 1 juz, dah asal 1 juz. Coba buka YouTube, lihat bagaimana Habib Umar ngimami tarawih. Nadanya kayak ceramah. Ketemu ayat rahmat, istarham, minta rahmat. Diulangi sampai sekali, 2 kali. Ketemu ayat doa, Rabbana aghfir lana sabran.
diulangi. Rabbana atina fid dunya, diulangi. Ketemu ayat neraka, minta perlindungan. Allahumma a'idna minan nar, Allahumma ajirna, diulang-ulang, diresapi. Kayak dialog gitu. Dan begitulah cara bacanya Nabi Muhammad SAW. Karena Habib Umar bukan hanya hafal, memahami. Sehingga setiap bacaannya itu diangen-angeni, ketika doa dia diulang-ulang. Kalau kita kan lost. Mau doa, mau rahmat, mau neraka, tabraklah. Karena tidak tahu mana yang adab, mana yang rahmat. Kalau ada ayat-ayat yang syirik ke Allah, misalnya Isa ibnullah, atau Isa anak Allah, atau Salisu Salasah, dipelankan suaranya. Nahnu abna'ullah, kemudian dinyaringkan, karena tidak layak sama Allah. Syirik. Itu bacaannya orang yang faham. Ya minimal masuk Rabbana Atina tidak tahu. Minimal ya waktu Rabbana Atina diulanglah, dihayati. Di akhir surat Al-Baqarah, Al-Imran, Inna fi khalqis samawat. Masa udah paham ayat-ayat yang familiar. Minimal itu. Tidak bisa, Beb. Ya ketemu kulhu aja nanti ulang kalau kali. Itu tata cara bacaan Qur'annya Nabi Muhammad. Ma farratna fil kitabi min syai'. Dengar terakhir ini. Fa idza ra'aita ar-rajul yaqra'ul Qur'an wa la yurattilhu wa la yatadabbarhu wa la yafham fihi wa ra'aitahu yahdur 'inda tilawati wa yalghu fala tasukkanna fi annahu ghafil mahjub. Kalau kamu melihat seseorang baca Quran, tartil bacaannya, tidak tartil, tidak tadabbur, tidak faham, lihat bacaannya sambil gurau, jangan ragu bahwa dia walaupun di depannya Quran, walaupun melafadzkan Quran, dia ghafil dan mahjub, dia lalai dan dia terhijabi. Masruf an ayatillah, dia dipalingkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qad halla bihi minallah maktun wa sukht. Pantasnya dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad aqfalallahu ala qalbi, Allah sudah ngunci hatinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Sudah dapat kunci hatinya. Naudzubillahi min. Wala yaghurrannaka annahu yaqra'ul Qur'an. Jangan tertipu, saya sudah baca Quran, saya sudah baca Quran. Tapi tidak tadabbur, tidak tartil, tidak faham. Malah banyak guraunya di situ. Sambil main HP, baca Quran. Sesekali lihat Facebook, sesekali lihat Quran, diduakan Qurannya. Ngobrol. Ya, ini orang mahjub, orang tertutupi hatinya. Bahkan dengarkan, hadis menakutkan. Anna aktsara munafiki hadhil ummah qurra'uha. Kebanyakan munafik-munafiknya umat ini adalah pembaca-pembaca Quran. Allah. Kenapa? Karena bertopeng dia. Justru munafik-munafiknya umat ini yang banyak adalah pembaca-pembaca Qurannya. Karuan yang sudah ada di diskotik, sudah ada di tempat dosa, sudah wajah satu ketemu. Ini munafik berwajah dua. Karena dia tidak, wa ma yanfa'u dzalik, tidak manfaat bacaan Qur'annya. Qur'annya jadi hujjah alaih, jadi saksi buruk untuknya, bukan jadi saksi baik. Rubbatalil Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Kadang ada pembaca Quran tapi malah dapat laknat dari Quran. Kenapa, Bib? Karena satu, tidak tartil bacanya. Dua, tidak tadabbur. Tiga, tidak memahami. Terus lagu waktu bacanya tidak jaga adab, bergurau, ya, main-main, ya, bergurau, ghafil, lalai. Bukan dapat syafaat tapi dapat la. Al-Imam Mutawalli Sya'rani di dalam kitab Minan Al-Mawahib, ya, beliau bilang, ketika aku baca Quran kemudian ada orang ngomong kepadaku, aku harus pamit dulu kalau ninggalin Quran. Dusturuka ya Rabb, izin ya Allah, izin ya Allah. Ngomong begitu ditutup, baru ngomong sama orang. Karena saya lagi dialog sama Quran, kemudian diajak ngomong sama orang, izin ya Allah, izin.
ngomong gitu. Dustur kaki Arab. Dustur artinya bahasa Turki, bahasa mana? Izin ya Allah. Kemudian baru ngomong. Dapat langsung ketika asik baca Quran. Nanti kau ji, kono. HP sing atas recak. Ini suun adab sama Quran. Sama dengan kamu lagi ngomong sama orang, dipotong. Kan perasaan. Kalau aku melanggar, ya dalam riwayat itu, kalau aku melanggar pas lagi baca Quran, kemudian aku ngomong sama orang, aku palingkan Quran ini. Aku hukum diriku dengan puasa 1 tahun. Kamakon. Seperti itu mujahadahnya beliau. Kalau aku sampai tidak jaga kehormatan Quran, ketika aku ngomong, baca Quran kemudian langsung mutus ngomong sama orang, aku hukum diriku sampai puasa 1 tahun. Ya bah, kita Ramadan aja sih ngah ini, tambah hukuman kayak gini. Jadi saking, makanya dia dapat sir berkah asrar Quran karena jaga betul adabnya sama Quran. Gimana pas baca Quran sambil pegang HP? Sedikit baca niteni atau baca, tapi sambil baca Facebook. Facebook awalnya lihat ceramah, keluar iklan, iklannya perempuan udah pakai baju. Astagfirullah, ada Quran. Cemburu Qurannya. Pasti orang yang kayak gini tidak bakal lama. Sebentar lagi Quran tidak mau dibaca dia langsung ada aja alasan untuk nutup Quran, selesai. Harusnya dia bisa baca 1 juz, dia baru baca 2 lembar. Qurannya yang tidak mau diduakan. Akhirnya dia ada aja kesibukan ditutup Qurannya, milih yang lain. Qurannya yang tidak mau. Quran ini tafaul loh sama umat Nabi Muhammad. Tafaul, dia ngerti kayak punya perasaan. Komunikasi, kalau bagus komunikasimu dengan Quran, maka Quran akan berlama-lama denganmu. Tapi kalau kamu komunikasinya tidak bagus, nyebelin, menyekutukan ke yang lain, menduakan, Qurannya yang tidak mau, akhirnya dibuat kamu tidak enak, segera ditutup. Qurannya yang tidak mau. Kamu punya perasaan kayak gitu. Tapi kalau komunikasi kamu bagus, asik Quran 1 juz, tidak terasa 2 juz, tidak terasa 3 juz, asik. Komunikasi lancar. Kayak kamu ngobrol sama orang, yang satu dengerin, satunya ngomong, satu dengerin, kan asik. Bisa 1 jam, 2 jam kalau lagu connect. Tapi kalau tidak connect, kamu ngomong tidak didengerin sama dia. Tidak ada sibuk dengan lain nah. Dan tak ada ngaki. Oh, tak gena kakak. Tutup teleponnya sana kamu. Gak dirungono aku ngomong mulai bang. Begitu Quran. Allah sallallahu Muhammad. Jadi jaga komunikasi. Ya, coba lihat kalau di Ramadan ini kan bagus nih keadaan kita dengan komunikasi dengan Quran. Makanya betah sejus betah, 2 juz. Lagi asik komunikasi. Coba di luar Ramadan, komunikasi lagi error, sinyal lagi tidak enak. Disegoni telepon, disegoni ini. Tidak betah, 2 lembar, 1 lembar. Oh no, ada alasan yang mau meninggalkan Quran. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Haula wala quwata illa billah. Ya. Na'udzubika min ilmin la yanfa. Kita minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Dan semoga Allah susulkan kita dari kaum keterlambatan menuju kaum-kaum as-sabiqun yang mendahului, al-mutanafisun yang berlomba-lomba menjadi ahli Quran yang sesungguhnya. Ya muwaffiq ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Duhai yang memberikan taufik kepada orang yang soleh hingga berbuat baik, berikan kepada kami taufikmu hingga kami bisa berbuat baik dan jadi orang soleh di sisimu. Fi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.